Namaste student. Today we are going to learn section 4 of textbook, that is history of novels. Myself Raghunath Kanade. Let's see the history of novels. The 18th century has gifted English literature to entirely new forms that are the periodical essay and the novels. 18व्या शतकाने इंग्रजी साहित्याच्या प्राचीन अभिजात संस्कृतीत अस्तित्वात नसलेल्या दोन नवीन साहित्य प्रकाराची देणगी दिलेली आहे. यामध्ये द पिरियडिकल एसे अँड द नॉव्हेल्स हे दोन आहेत. द पिरियडिकल एसे म्हणजेच नियतकालिक निबंध आणि दुसरा प्रकार म्हणजेच द नॉव्हेल्स. The periodical essay and the novels, both of these form epistolary novels, caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic play, and tried to instruct the reader which would help them to more purposeful and virtuous life. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually, and now today the novel is recognized as the most dominant literary type. या दोन्हीपैकी कादंबरी या प्रकाराने त्याच्या उत्पत्तीपासूनच्या काळात, त्याच्या निर्मितीच्या काळापासून सातत्याने लोकप्रियता मिळविलेली आहे. त्याचबरोबर त्याचा विकास पण ग्रॅज्युअली होत गेलेला आहे. हळूहळू त्याचा विकास होत गेलेला आहे आणि आज सुद्धा एक महत्त्वपूर्ण असं साहित्य प्रकार म्हणून नॉव्हेल्स, कादंबरी ओळखला जातो. आता नेमकी नॉव्हेल म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय आहे, तर या ठिकाणी आपल्याला दोन प्रकारच्या व्याख्या करता येईल. First definition, that is, a novel is a relatively long narrative fiction which describes intimate human experiences, normally in a prose version, when the writer writes his own experience or his own imaginary experience in a form of prose. We call it the novels. And another definition, that is a book that tells a story about people and events that are not real. जे पुस्तक की ज्यामध्ये लोक आणि घटना सांगितल्या जातात परंतु त्या काहीशा खऱ्या नसतात, त्याला आपण नॉव्हेल्स म्हणतो. Nowadays we use the words novels in English. The word novel, that is derived from the Italian word novella, that means new. आज आपण इंग्रजीमध्ये कादंबरीसाठी नॉव्हेल हा शब्द वापरतो, परंतु हा नॉव्हेल शब्द इटालियन शब्द नॉव्हेला पासून आलेला आहे, की नॉव्हेलाचा अर्थ न्यू, नवीन असा होतो. A novel narrates a story, embellishing it with more details of time, place, nature, people and their minds, their gestures and activities. Novel creates the picture of society of the times. नॉव्हेल म्हणजेच काय, कादंबरी. आणि ही कादंबरी एका अर्थाने दीर्घ कथा असते, मोठी कथा असते, की ज्यामध्ये स्थळ, काळ, वेळ, निसर्ग, लोक आणि त्यांचे विचार, कृती आणि समाज यांच्या वर्णनातून ही कादंबरी सुशोभित केली जाते, एम्ब्लिशिंग केली जाते. आणि नॉव्हेल्स ही त्या काळात म्हणजे थोडक्यात तत्कालीन समाजाचं दृश्य, समाजाचं चित्र वाचकासमोर आणण्याचा प्रयत्न करते. Novel makes life easier to understand than in drama and poetry. पोएट्री आणि ड्रामा, नाटक आणि कविता यापेक्षा सोपा साहित्य प्रकार म्हणून नॉव्हेलचा उल्लेख केला जातो. Now the style of the novels. Style means language.
The language and the technique used by the novelist for the narration of the course of event is known as a style. एखादी घटना नॅरेशन करण्यासाठी नॉव्हेलिस्ट कादंबरीकार जी टेक्निक वापरतो, जी भाषा वापरतो, त्यालाच स्टाईल म्हटलं जातं. आणि या स्टाईलचा, या लिटररी जर्नचा जो इतिहास आहे हा 2000 वर्षापूर्वीचा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सिन्स इट्स early period, the novel has effects of Greek romance, imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures of its writing styles. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रीक साहित्याचा परिणाम या नॉव्हेल्सच्या लँग्वेजवरती मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. प्रामुख्याने this style of writing can be found in Virgil's Eclogues or in Malory's Morte d'Arthur or in Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. Now here is the question, which is the first world's novels? That is question before us. Here, Murasaki Kikuba's Tale of Genji is the first world's novel which was published in 1010 and it has been described as the world's first novel. Another Spanish writer, Miguel, he wrote Don Quixote and it was also published in two parts between 1605 and 1615. is considered as the first European novel. युरोपियन कादंबरीमध्ये स्पॅनिश रायटर जो मॅग्विल आहे, मॅग्विलने लिहिलेली कादंबरी डॉन क्विझोट्स ही 2 पार्टमध्ये पब्लिश करण्यात आली. पहिला पार्ट 1605 मध्ये पब्लिश झाला आणि सेकंड पार्ट हा 1615 मध्ये पब्लिश करण्यात आला. In the 18th century, the appearance of newspaper and magazine attracted a large number of readers from the middle class. 18व्या शतकामध्ये न्यूजपेपर आणि मॅगझिन यांनी मोठ्या प्रमाणात रीडर, मध्यमवर्गीय जो वाचक वर्ग होता तो अट्रॅक्ट करून घेतला, आकर्षित करून घेतला. These new readers had little interest in romance and tragedies, which were appreciated by the upper class. Thus need for a new type of literature arose that would express the new ideas of 18th century. The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passions and imagination, and that is the foreground for the novel was prepared by all these factors. नॉव्हेल अस्तित्वात कशी आली याचा जो बॅकग्राऊंड असेल तर तो बॅकग्राऊंड म्हणजे 18व्या शतकामध्ये जो मध्यमवर्गीय वाचक वर्ग होता हा नियतकालिके आणि न्यूजपेपर यांच्याकडे वळलेला होता आणि याच मध्यमवर्गीय वाचक वर्गाला ट्रॅजेडीज आणि रोमांसमध्ये फारसा इंटरेस्ट नव्हता, आवड नव्हती आणि हळूहळू एक नवीन साहित्यकृती आकारात येऊ लागली आणि तोच या नॉव्हेल निर्मितीचा एक पाया समजला जातो. आफ्टर 1740 novel originated as the literary form in England. इंग्लंडमध्ये 1940 मध्ये या नॉव्हेल या साहित्यकृतीचा उगम झाला. तो उगम झाला कसा? थोडक्यात इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन अँड राईज ऑफ द मिडल क्लास. दिस फॅक्टर्स is responsible for to a rise of novels. Increase in trade and commerce along with the industrial revolutions had given rise to the middle class.
A class of peoples had emerged to occupy an elite status. The realistic pictures of everyday lives and problems of common peoples depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading materials. This novel as a form appears to have been designed for both to the voice the aspirations of middle and lower classes and meet their longings. Now here we are a glance to the some famous novelists and their works in it. 17th century's novels, the famous novelist that is the John Bunyan, he wrote the famous novel The Pilgrim Progress, which was published in 1670, and Afra Vain wrote famous novel Oroonoko or The Royal Slaves, which was published in 1688. Another famous novelist डॅनियल डेफो हा सुद्धा 17व्या शतकामधील एक महत्त्वपूर्ण असा नॉव्हेलिस्ट आहे की ज्याने रॉबिन्सन क्रूज ही नॉव्हेल्स लिहिली. त्याचबरोबर मोल फ्लँडर्स ही एक त्याची गाजलेली कादंबरीची नॉव्हेल्स आहे. जॉन्सन स्विफ्ट इज वन ऑफ द बेस्ट novelist and he wrote Gulliver's Travels novels. Samuel Richardson is 18th century novelist. सॅम्युएल रिचर्डसन हा 18व्या शतकातील एक महत्त्वपूर्ण असा कादंबरीकार आहे की ज्याने पॅमिला और व्हर्च्यू रिवॉर्डेड्स ही कादंबरी लिहिली. त्याचसोबत क्लॅरिसा ही एक त्याची गाजलेली कादंबरी होईल. 18व्या शतकामध्ये हेनरी फिल्डिंग्स, लॉरेन्स स्टर्न्स, टोबियास मॉलेस, चार्ल्स डिकन्सन, वॉल्टर स्कॉट, नॅथनियल हॅवथॉर्न, होरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, Vicky Collins, H.G. Wells, and Anthony Burgess are some famous novelists of the 18th century. Now the contribution of women in 18th century. यामध्ये महिलाही अग्रेसर होत्या. महिला कादंबरीकारामध्ये सर्वप्रथम जे नाव घेतलं जातं ते फ्रान्सिस बर्नेचा. फ्रान्सिस बर्नेने लिहिलेल्या कादंबऱ्यामध्ये इव्हेलिना, सिसिलिया, कॅमेलिया आणि द वंडरर ह्या तिच्या काही गाजलेल्या कादंबऱ्या आहेत. अनदर फेमस वुमेन novelist that is Anne Radcliffe. Anne Radcliffe wrote the Mysteries of Udolpho and other Gothic novels, The Romance of the Forest, The Italian, and A Sicilian Romance are some famous novels which was written by Anne Radcliffe. नेक्स्ट जो फेमस वुमेन रायटर्स आहे त्यामध्ये मेरी सेले, सिरोड्स, फ्रँकेस्टीन्स, द लास्ट मॅन, मथिल्डा ह्या तिच्या काही गाजलेल्या कादंबऱ्या आहेत. नंबर 4 अगाथा ख्रिस्ती, सिरोड्स, famous 3 novels that are The Mysterious Affair at Styles, Pirates, and Miss Marple and Mystery हे तिच्या गाजलेल्या कादंबऱ्या आहेत. जेन ऑस्टिन्स, एमिली ब्रोंट, चार्लट ब्रोंट, जॉर्ज इलियट, व्हर्जिनिया वुल्फ, हार्पर ली, मार्गरेट अटवूड, टॉनी मॉरिसन, Alice Walker are some famous 18th century women writers. आता पाश्चात्य रायटर्सचा आपण थोडक्यात इतिहास बघितला, त्यांचे फेमस वर्क सुद्धा आपण थोडक्यात अभ्यासले. आता भारतीय
काय आहे, भारतीयांनी सुद्धा यामध्ये काही मागे नव्हते. यामध्ये सर्वप्रथम जे नाव घेतलं जातं ते म्हणजे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय. ही इज द फर्स्ट इंडियन नॉव्हेलिस्ट and he wrote Raja Mohan's Wife, one of the best novel which was serialized in the Indian field. पहिली भारतीय नॉव्हेल्स जे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेली आहे आणि त्या नॉव्हेल्सवर ते सिरियलसुद्धा बनवली गेली. त्या सिरियलचं नाव द इंडियन फील्ड नावाची सिरियल बनवली. आणखी काही इंडियन्स रायटर आहेत जसे की मुलराज आनंद, आर के नारायण, राजाराव, अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुंधुसी, मनोहर मालगावकर यासारखे काही भारतीय कादंबरीकार आहेत की ज्यांनी चांगल्या प्रकारची देणगी ही इंग्रजी साहित्यांना दिलेली आहे. भारतीयांमध्ये अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमान्यू चटर्जी, सलमान रश्दी, अरविंद अदिगा, अरुंधती रॉय, किरण देसाई, किरण नगरकर are some famous Indian novelists.